اہم خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کو ترجمان پنجاب حکومت کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عظمیٰ کاردار ممبر میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی اور ترجمان حکومت پنجاب تھیں، لیکن اب انہیں اس سے الگ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کو ترجمان حکومت پنجاب کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عظمیٰ کاردار ممبر میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی اور ترجمان حکومت پنجاب تھی، لیکن اب انہیں اس سے الگ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کا 2240 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی، نہ ہی پینشن میں اضافہ کیا گیا۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے گرد جمع ہو گئے، چینی چور کے نعرے لگائے، حکومتی ارکان خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ پنجاب کا 2240 ارب روپے کا بجٹ شور شرابے میں پیش کر دیا گیا۔ وفاق کے بعد پنجاب نے بھی سرکاری ملازمین کو جھنڈی دکھا دی۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی، نہ ہی پینشن میں اضافہ کیا گیا۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے گرد جمع ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سمیت دیگر ارکان نے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے چینی چور کے نعرے لگائے اور بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ غریب دشمن بجٹ نامنظور، غریب دشمن بجٹ نامنظور، چور 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 چور۔ اپوزیشن ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز بھی لائے، جس پر حکومت مخالف نعرے اور گو عمران گو کے نعرے درج۔ اجلاس کے دوران کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کیا گیا۔ ارکان نے ماسک پہنا اور نہ ہی مطلوبہ فاصلہ برقرار رکھا۔ اپوزیشن کے احتجاج کے دوران ہاشم جوان بخت تقریر میں بار بار اٹکتے رہے، جبکہ حکومتی ارکان خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور دیگر ارکان نے صوبائی بجٹ کو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا ظلم ہے، جبکہ وزراء اور حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ دستیاب وسائل اور کورونا کی وبا میں اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے ایک بہترین ان حالات کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ بجٹ پیش کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بجٹ منظور کرنا نہ کرنا یہ اب غیر ضروری بات ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کئی منی بجٹس آئیں گے، اور یہ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان کی سالمیت داؤ پر لگ چکی ہے، ان کی نااہلیوں کی خاطر، ان کے جھوٹ کی اپنا وجہ سے، اور اب میری دعا ہے کہ اللہ اس ملک کی خیر کرے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں نجات۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حساب حوالے سے بھی عوام دوست بجٹ ہے، عوام کش بجٹ ہے، اور یہ اپنے ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی حکومت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کیا ہے۔ پنجاب کا جو بجٹ آیا ہے اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ٹوٹلی لیپس ہو گیا، تو ہم اس بجٹ کو بالکل جو ہے مسترد کرتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور یہ بجٹ بالکل عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ جب ان کے پاس ٹیکس حاصل اکٹھے نہیں ہو رہے تو سپینڈنگ کس بات کی ہونی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جو فگرز دی ہیں سب فرضی فگرز ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہ اتنا تاریخی بجٹ ہے تو سرکاری ملازم کو مہنگائی اتنی سامان پہ چلے گی اور اس کو آپ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی۔ اتنا فضول بجٹ آج تک نہیں آیا۔ گو انہوں نے چھپنے کی کوشش کی ہے کورونا کے پیچھے، لیکن ان کی پچھلی کارکردگی دیکھ لیں، اس پہ کسی جگہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی امپرومنٹ نظر آئے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان نے بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک میں اٹلی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، آکسیجن اور وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے، ملک میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، حکومت رواں سال 2 بجٹ لائے گی اور ریکارڈ قرضے لے گی، نیا بجٹ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ یہ بجٹ جو ہے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، پچھلے سال کی کٹ اینڈ پیسٹ ایکسرسائز ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے اٹھا کے اکاؤنٹنگ کوئی مرحلہ گزارنا تھا وہ گزار لیا، بس جان چھوڑو، کسی طرح نمبرز کو اوپر نیچے کر کے بکیں چھاپیں اور لے کریں اور سیشن کو ختم کریں۔ یہ بجٹ جو ہے چیئرمین صاحب، یہ ایسے حالات میں پریزنٹ کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی پینڈیمک کو، کی وبا کو، جان لیوا وبا کو
ایک ماسک کی طرح یوز کر رہے ہیں جو ہم اور آپ لگائے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال کا کہنا ہے کہ کل متعدد علاقوں کی گلیاں سیل کی جائیں گی، ہیلتھ ایڈوائزری مل چکی ہے۔ پورے علاقے سیل نہیں کر سکتے، کرونا وبا سے متاثرہ زیادہ مریضوں والے علاقے اور گلیاں سیل ہوں گے۔ علامہ اقبال ٹاؤن، گلبرگ، ہربنسپورہ، لاہور کینٹ ڈیفنس کے علاقے اور گلیاں شامل ہیں۔ مزنگ، نشتر گراؤنڈ، شاہدرہ، شاد باغ، اندرون شہر کے علاقے اور گلیاں شامل ہیں۔ لاہور کے 9 علاقوں میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے کیا جائے گا۔ تمام اشیاء ضروریہ کی دکانیں، بیکریز، پرچون کی دکانیں اور دودھ دہی کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ سیل شدہ علاقوں سے اندر باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل متعدد علاقوں کی گلیاں سیل کی جائیں گی، ہیلتھ ایڈوائزری مل چکی ہے، پورے علاقے سیل نہیں کر سکتے۔ کرونا وبا سے متاثرہ زیادہ مریضوں والے علاقے اور گلیاں سیل ہوں گے، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن، گلبرگ، ہربنسپورہ، لاہور کینٹ ڈیفنس کے علاقوں اور گلیاں شامل ہیں۔ مزنگ، نشتر گراؤنڈ، شاہدرہ، شاد باغ، اندرون شہر کے علاقے اور گلیاں شامل ہیں۔ لاہور کے 9 علاقوں میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے کیا جائے گا۔ تمام اشیاء ضروریہ کی دکانیں، بیکریاں، پرچون، دودھ دہی کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا۔ جی بالکل، کورونا کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر جو صوبائی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے احکامات پر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ باقاعدہ طور پر متحرک ہو گئی ہے اور شہر کے 9 مختلف علاقے ہیں جن کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس میں شاہدرہ، اقبال ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور اس میں دیگر علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں جن کو سیل کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کے پیش نظر ان علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ جبکہ ڈپٹی کمشنر اور دانش افضال کا کہنا ہے کہ پورے علاقے کو جو ہے وہ سیل نہیں کیا جائے گا، صرف وہ مخصوص گلیاں جن میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو سیل کیا جائے گا، جبکہ وہاں پر راشن کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیل کیے جانے والے علاقوں میں جو بیکریاں ہیں، دودھ کی دکانیں ہیں اور دیگر اشیاء ضروریات کی دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی، جبکہ سیل شدہ علاقے کے اندر اور باہر آنے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے لیے علاقوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے لاک ڈاؤن کے لیے علاقوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے جہاں جن علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ لاہور کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے بھی مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت بتائے گا کن کن علاقوں کو سیل کیا جائے گا؟ جی بالکل، کرونا وائرس پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر صوبائی حکومت نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے تحت سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا جائے گا صوبائی دارالحکومت پشاور کے 4 علاقوں میں، جن میں سے اشرفیہ کالونی، چنار روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن اور دانش آباد اور سیکٹر E2 فیز 1 حیات آباد میں لگایا جائے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ان علاقوں کی ان آؤٹ انٹری جو ہے وہ بند ہوگی۔ ان علاقوں میں کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلتے ہوئے کیسز کی وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جبکہ علاقوں میں صرف ضروری اشیاء خوردنوش، میڈیسن، جنرل سٹور، تندور اور ایمرجنسی سروس کی دکانیں کھلے رہیں گے، جبکہ ان علاقوں کے مساجد میں صرف 5 افراد کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ علاقہ مجسٹریٹ اور پولیس کو سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور جو ڈی سی پشاور ہے ان کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، اسلام آباد کے سب سے بڑے پمس ہاسپٹل میں کرونا کے انتظامات کے باوجود ڈاکٹرز تیزی سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ آئسولیشن وارڈ میں 9 بیڈ سمیت 75 دوسرے بیڈز موجود ہیں۔ کورونا کے بڑھتے مریضوں کے باعث جگہ کم پڑ گئی ہے، جبکہ پمس ہسپتال کے 100 سے زائد ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 150 ارکان کورونا سے متاثر ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ صبا بزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صبا بتائے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں کورونا کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ اگر سرکاری اسپتالوں کا ذکر کریں تو پمس اسپتال میں آکسیجن سلنڈر کے حوالے سے پمس ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ پمس اسپتال میں کورونا کے شروع ہونے کے بعد یہ تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے تھے اور آکسیجن سلنڈرز کی تعداد بڑھائی گئی تھی تاکہ اگر ایمرجنسی صورت میں ان کو کام میں لایا جا سکے۔ اور اس وقت پمس اسپتال میں بیڈز، آئسولیشن وارڈز اور آکسیجن سلنڈر کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ اگر پولی اسپتال کا ذکر کریں تو پولی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پولی اسپتال میں
ऑक्सीजन सिलेंडर की जो तादाद है वो 50 तक है। इस्लामाबाद में जैसे ही कोरोना की वबा फैली है वैसे ही सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। तो निजी अस्पतालों के हवाले से मैं यही कहूँगी कि निजी अस्पतालों में इंतजामात तो मुकम्मल है, लेकिन बाहर से मिलने वाले किराए की जो सिलेंडर है उनकी कीमतें आसमान को पहुँच गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर पहले जो बाहर मिलता था वो 1000 से 1500 तक का था, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़कर 2500 से 3000 तक पहुंच गई है और लोग मजबूरन अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो बाहर से लेने पर मजबूर हैं। लेकिन इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से तमाम तर जो सहूलियात है और इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। मलिकवाल के नवाही मूसा बारमूसा के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद नवाज शहीद की 13वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने 15 जून 2007 को कोयटा में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस हवाले से बताएंगे रिजवान भट्ट। जी रिजवान। इस वक्त मौजूद हूँ मलकवाल के नवाही इलाका बारमूसा में, जहाँ मोहम्मद नवाज शहीद के कब्र पर हम मौजूद हैं, जिन्होंने 15 जून 2007 को कोयटा के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि शहीद के तर्ज ज़िंदगी कैसा था और उनके बच्चे के बारे में कुछ। उनका तर्ज ज़िंदगी बहुत अच्छा था। जब वो आर्मी में गए तो शहादत का बहुत ज़्यादा जज्बा था। शहादत के बाद उन्होंने पसगान में एक बच्चा और 3 बच्चियाँ छोड़ी हैं। बच्चियाँ जो हैं वो BS में पढ़ रही हैं और बेटा MA पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा है और आर्मी में जाने का जज्बा रखता है। जी, उनका कहना था कि वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। रिजवान बात। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डॉक्टर परवेज महमूद और वली खान बाबर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फैसल मोटा और इसको फैसल मोटा को डेथ पेनल्टी मिली और आखिरी एक्यूज़ शेख मोहम्मद कामरान, इलियस ज़ीशान, इलियस ओस्मान, इसको भी कोर्ट ने ATC कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। ये 4 बंदे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और फैसल मोटा जिसको डेथ पेनल्टी मिली, ये 2015 तक पकड़े गए। लेकिन ये शेख मोहम्मद कामरान, इलियस ज़ीशान, इलियस ओस्मान, ये डिफरेंट जगहों पे अपनी हाइडआउट्स को चेंज करता रहा और आज सुबह एक वफाकी इदारे की इंटेलिजेंस पे हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उसको असला समेत गिरफ्तार किया। पहले कोई 4-5 साल ये डिफरेंट जगहों पे रहता रहा, जिसमें लांडी एक रेंटेड मकान पे था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया 90 पे, कोई 4-5 साल वहाँ पे 90 पे इसने अपनी एब्सकॉन्डिंग ज़िंदगी गुजारी। जब ये छापे पड़े, लोग पकड़े गए, तो वहाँ से फिर ये निकला और इसका भाई एक है SM इमरान, उसने एक मकान अरेंज किया गुलशन मेमार में, तो ये अपनी फैमिली, वाइफ और 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रह रहा था। इसने अभी तक जो हमने इंटरोगेशन की है 4 मर्डर केस। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डॉक्टर परवेज महमूद और वली खान बाबर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम कामरान और ज़ीशान शानी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, ये बताया जा रहा है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की है। डॉक्टर परवेज महमूद और वली खान बाबर के कत्ल में मुलव्वस इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम कामरान और ज़ीशान शानी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर और साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ जाहिद हुसैन का कहना है कि कोरोना वायरस हुकूमती तवक्कुआत से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इससे लाखों अफराद बेरोज़गार, करोड़ों
गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन में 1600 अरब की कमी हो चुकी है, जबकि मजमूई नुकसान 30 खरब रुपए से तजावुज कर सकते हैं। इन हालात में हुकूमत के पास मईशत का पहिया चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिजली और गैस की कीमतें कम ना करने की वजह से टेक्सटाइल, गारमेंट्स और ऑटो सेक्टर को शदीद खतरात लाहक हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जरिए मईशत की गिरदाव से निकालना नामुमकिन है। मियां जाहिद हुसैन ने बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा कि बजट ने कारोबारी बरादरी की भारी अक्सरियत को बहुत मायूस किया है और इसने बजट को बातों का पैलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये ज़मीनी हालात से मुताबिकत नहीं रखता। इन मखदूश हालात में भी बरामदी शोबा के लिए ज़ीरो रेटिंग की सहूलत बहाल नहीं की जा सकती, तो फिर कब होगा? ऑनलाइन क्लासेस के खात्मे और इजाफी फीस वसूली के खिलाफ तलबा कफन पहनकर HEC के सामने सरापा एहतजाज बन गए। कश्मीर, पंजाब और इस्लामाबाद के तलबा ने HEC सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की। इम्तिहानात के लिए नया तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालबा कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ इस्लामाबाद में तलबा HEC के सामने सरापा एहतजाज बन गए। कश्मीरी तलबा ने कफन पहन के एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि एकेडमिक फीस के अलावा बसों, लाइब्रेरी, हॉस्टल फीस की वसूली नाजायज है। हमारे मुतालबात कोई नाजायज मुतालबात नहीं है, सीधे सीधे सिर्फ 3 मुतालबात है। एक, हमारी फीस में से एक्स्ट्रा चार्जेस को माफ़ किया जाए, हमें वापसी उसकी की जाए। दूसरे मुतालबात, हमारी ऑनलाइन क्लासेस पूरे मुल्क में यकसा की जाए। और तीसरा मुतालबात के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तब तक कोई वजह नहीं बनती जब तक हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं होते। हमने 3 जून को भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट की थी, जिसके आंसर में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारी जो एक्स्ट्रा ड्यूज़ हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट फ़ंड, लाइब्रेरी फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ंड और लैब फ़ंड, वो हम लोगों को एडजस्ट किया जाए नेक्स्ट फीस में। जो इस सेमेस्टर में ये सारे ड्यूज़ लिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा ड्यूज़ हैं, सो हमसे खाली ट्यूशन फ़ी ली जाए, ये वाले ड्यूज़ नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट किए जाएँ। आज तक हम लोग फ्री फंडिंग में पास होते रहे। BS तक आने के लिए हमने जो 12वीं तक के पेपर्स दिए हैं, क्या हम फ्री फंडिंग में पास होते रहे? क्या हम लोग आप लोगों को फी नहीं पे करते रहे? तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस एक जानलेवा मर्ज है। इस वबा के पेश नजर ऑनलाइन इम्तिहानात लेना ज्यादती है। SOPs के तहत कोई नया तरीकाकार वज़ा किया जाए। इससे पहले भी HEC के बाहर के एहतजाज किए जा चुके हैं। कैमरामैन नफीसा राय के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुकदमा दर्ज ना करने का हुक्म देने से मुतल्लिक FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पीपल्स पार्टी की शहीद कायद और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर मुबैना इल्जाम तराशी पर अमरीकी खातून के खिलाफ FIA को तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म देने से मुतल्लिक वफाकी तहकीकाती एजेंसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। FIA ने एतराज किया था कि सिर्फ मुतासरा फरीक ही दरखास्त दायर कर सकता है, लेकिन अदालत ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया कि बेनजीर भुट्टो के चाहने वालों में से कोई भी मुतासरा फरीक हो सकता है। दूसरी जानिब सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की एक और दरखास्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर कराई गई। अदालत ने शहरी नदीम मुगल की दरखास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकारों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हाई कमीशन के अहलकारों की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी हुआ। फरार होने वाले भारतीय हाई कमीशन के अहलकारों को शहरियों ने पकड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों अहलकारों को हिरासत में ले लिया। भारतीय हाई कमीशन के दोनों अहलकार सुबह गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकारों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना ने हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार से महरूम कर दिया है। बेशतर कंपनीज या तो बंद हो गई हैं या उन्होंने मजदूरों को काम से निकाल दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना ने हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार से महरूम कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अतिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, UAE में जो कोरोना वायरस के बायस जो सिचुएशन पैदा हुई और उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो बेरोजगार हुए, उनके जाने में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। 2 महीने से ज़्यादा का गुजर चुका है। टिकट्स के जो यहाँ पे जो रेट्स हैं उनकी रेंज से कम्प्लीटली बाहर हैं और वो टिकट्स के लिए मारे डनाटा
اور कॉन्सुलेट के चक्कर काट रहे हैं। इसी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। जो सेविंग्स थी वो अब तक तकरीबन खर्च कर चुके हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि तकरीबन और मजीद कितने दिन लगेंगे कि वो अपने प्यारों के पास पाकिस्तान पहुंच सकें। और बेरोजगार लोगों की जो अब तक की रजिस्ट्रेशन है वो 1 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कॉन्सुलेट को मौसूल हो चुकी है। ठीक है अतिया, शुक्रिया आपका। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त ना हो सकी। हुक्म इम्तना की शर्त पर अमल दरामद ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीनी 70 रुपए फरोख्त नहीं हो रही तो फिर बात ही खत्म हो गई। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकार की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरखास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत ने गन्ने के काश्तकार केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने कहा कि खतो किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मरकजी केस आइंदा जुम्मा को मुकर्रर किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो केस जुम्मा के लिए मुकर्रर कर देते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तो फिर क्या हुक्म इम्तना खत्म हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। अदालत इस तरह कीमतों का तयन तो नहीं कर सकती, ये तो एग्जेक्टिव का काम है। अदालत ने जुम्मा 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन का केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।